आज हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंशियंट पीरियड से लेकर मॉडर्न तक हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेगमेंट बाय सेगमेंट पूरा का पूरा असम लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग अपने सामने कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि आपको जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिले आप लोग नोट करके रखेंगे। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर मुझे समझाना तो इतना ज़्यादा है नहीं, जितना भी होगा सब कुछ फैक्चुअल मिलेगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ही क्लास को करूँगा, समय ले लेकर क्लास को करूँगा। आप लोग नोट करके रखिए जो भी आपको मिलता है। सर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था लेकिन सारा क्लास कर लिया है। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए सारा क्लास। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को। चलते हैं असमीज़ लिटरेचर को समझना। ठीक है, तो अगर हम असमीज़ लिटरेचर के बारे में बात करें, जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे ठीक उसी तरीके से असमीज़ लिटरेचर को भी हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सेगमेंट में पीरियोडाइज या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका समरी देखें तो क्या मिलेगा आपको कि क्या कर सकते हैं हम इस असमीज़ लिटरेचर को भी कि हम एंशियंट, प्री वैष्णवाइट, वैष्णवाइट, पोस्ट वैष्णवाइट एंड ये जो है इसको हम मॉडर्न एरा असमीज़ लिटरेचर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एंशियंट एरा के असमीज़ लिटरेचर को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑथर्स कौन था या नोटेबल राइटर्स ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एंशियंट एरा के असमीज़ लिटरेचर हमें मिलेगा जैसे चर्यापदास। ठीक है, ये जो समरी है हम आगे चर्चा करेंगे सारी चीज़ों पर। फिर प्री वैष्णवाइट एरा, वैष्णवाइट एरा किसको कहा जाता है? वैष्णवाइट एरा में दो डोमिनेंट फिगर थे, दैट इज़ द शंकर देव जी और माधव देव जी। इनका समय में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर डेवलप हुआ है, शंकर देव जी और माधव देव जी के समय में। जैसे बौरगीत हो गया, ओंकिया नाट, कीर्तन गोखा, ये सब शंकर देव जी माधव देव जी के समय में हुआ था। लेकिन उससे पहले शंकर देव जी और माधव देव जी से जो पहले का जो समय है ना, जिसको हम जहाँ पर हेम सरस्वती, राम सरस्वती, माधव कंदली ये सारे राइटर्स थे, इन लोगों के समय में भी रामायण महाभारत का अडाप्शन, प्रहलाद चरित, ये सब डेवलप हुआ है। देन पोस्ट वैष्णवाइट एरा, इनके बाद शंकर देव जी और माधव देव जी के बाद जैसे कि भट्टादेव जी या फिर रामचरण ठाकुर, जहाँ पर जिस समय चरित पुथिस डेवलप हुआ था। अब चरित पुथिस क्या है उसको भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, चरित पुथिस एक बार ऑलरेडी सवाल पूछ लिया गया है कि चरित पुथिस क्या है बोल के। ठीक, देन मिशनरी लिटरेचर, जब यहाँ पर मिशनरीज, बप्टिस्ट मिशनरीज आए थे असम में, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर लिटरेचर डेवलप करने की कोशिश की थी। विलियम कैरे, ब्राउन, देन ब्रॉनसन, प्रिंट कल्चर वो लोगों ने असम में शुरू किया था। असम में पहली बार ग्रामर शुरू हुआ था, डिक्शनरी वगैरह लिखना शुरू किया था, जिसको हम मिशनरी पीरियड असमीज़ लिटरेचर हम कह सकते हैं। एंड 1870 से 1890 का जो समय है, जहाँ पर हेमचंद्र बरुआ और गुणाभिराम बरुआ थे, इन लोगों ने लेक्सिकोग्राफी या फिर सोशल ड्रामा पर लिटरेचर डेवलप किया था। और अंतिम में हम कह सकते हैं जूना की एरा असमीज़ लिटरेचर, जूना के युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें कवर करना है आज के क्लास में, ये सेगमेंट को हमें कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंशियंट एरा असमीज़ लिटरेचर को समझना। अब एंशियंट एरा असमीज़ लिटरेचर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा एंशियंट एरा में अगर कोई असमीज़ लिटरेचर था, अगर सवाल पूछा जाए तो हाँ, द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ असमीज़ लिटरेचर, सबसे पुराना फॉर्म माना जाता है असमीज़ लिटरेचर का। कौन सा? ये चर्यापदास। दिस चर्यापदास वेर कंपोज्ड ऑफ इsoteric लिरिक्स ऑफ बौद्धिज्म ऑफ द वज्रायना सेक्ट। तो बौद्धिज्म का वज्रायना सेक्ट, ये जो वज्रायना सेक्ट है, वज्रायना सेक्ट जिसको शाहजा कल्ट भी कहा जाता है, विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड, वज्रायना सेक्ट का ही एक कल्ट है शाहजा कल्ट। ये कल्ट का एक लिटरेचर है चर्यापदास।
दिस इज़ द एंशियंट नोन लिटरेचर इन आसामीज, सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है आसामीज का। ठीक है, ये वैसे लिखा तो गया था कब, 8 to 12 सेंचुरी के बीच में। एग्जैक्टली इनका राइटर कौन था वो भी हमें पता नहीं है, अननोन राइटर है। ठीक है, हमारे पास इसका सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन दिस वाज रीडिस्कवर्ड इन द ईयर, इसको कब रीडिस्कवर किया गया है, दिस वाज रीडिस्कवर्ड इन कब, 1907 इन नेपाल बाय हरिप्रसाद शास्त्री जी। हरिप्रसाद शास्त्री जी ने इसको रीडिस्कवर किया था। ठीक है, हरिप्रसाद शास्त्री जी ने इसको रीडिस्कवर किया था, ये एंशियंट एरा असमिस लिटरेचर, दैट इज चर्यापदा को। और दिस चर्यापदास कंटेन्ड 46 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट पोएम। लगभग यहाँ पर देखो, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है प्लीज़ नोट इट डाउन। यहाँ पर क्या है, लगभग 46 कंप्लीट और 1 इनकम्प्लीट पोएम है, कंपोज्ड ऑफ द सिम्बोलिक एंड द अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। ठीक है, सिम्बोलिक एंड द अल्फ़ाबेटिक फॉर्म। द मेन चर्यापदा बुक, मेन चर्यापदा बुक अगर हम देखें तो क्या है, चर्यागीति कोश इसको हम कहते हैं। ठीक है, चर्यागीति कोश कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज द बुद्ध दोहार, बुद्ध दोहार भी कहा जाता है, या फिर चर्यागीतास, चर्यागीतास भी कहा जाता है। इsoteric का मतलब क्या होता है, इsoteric का मतलब होता है कि लाइकली टू बी अंडरस्टैंड, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना, जो बहुत कम लोग समझ सकें इसको, है ना। इंजॉयड बाय ओनली फ्यू पीपल विथ अ स्पेशल नॉलेज, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है वो ही इसको समझ सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं। वज्रयाना सेक्ट का ही है ये एक फॉर्म। ठीक, तो दिस चर्यापदास आर द मेन चर्यापदा बुक वाज द चर्यागीति कोश एंड ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, बुद्ध दोहार भी कहा जाता है, या फिर चर्यागीतास भी कहा जाता है। ये एंशियंट एरा का वन ऑफ द असमीज लिटरेचर हम कह सकते हैं। ठीक है, द डाकोर बोसोन, ये भी एक ओरल है, कहीं लिखित तो है नहीं। दिस इज द ओरल प्रोवर्ब्स ऑफरिंग मॉरल एंड द प्रैक्टिकल एडवाइस। सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एंशियंट एरा में कोई असमीज लिटरेचर था तो बस हाँ था, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर। अब प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, इन द 14th सेंचुरी वी सी सम नोटेबल, हमें क्या दिखाई देता है, we see some notable literary work in the narrative genre of poetry. Some of the notable poets of this period were Hem Saraswati, Rudra Kandali, Madhav Kandali, Harihar Vipra, कविरत्न सरस्वती। ये कुछ इम्पोर्टेंट पोएट या उस समय के कुछ राइटर्स हैं प्री वैष्णवाइट एरा के। हेम सरस्वती, रुद्र कंदली, माधव कंदली, हरिहर विप्र। अब इनके बारे में भी थोड़ा बहुत अगर हम देखें, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखें तो हेम सरस्वती ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय, ये किन के समय में, कौन सा राजा था, राजा के अंडर में हुआ करते थे, ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय दुर्लभ नारायण, है ना। हमें कमता रूलर मिलेगा, है ना, दुर्लभ नारायण। प्रताप ध्वज के बाद जो कमता किंगडम है वो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था, है ना, दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। क्या क्या, दुर्लभ नारायण और धर्म नारायण। तो ये दुर्लभ नारायण के कोर्ट में हुआ करते थे, दुर्लभ नारायण। हिज लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट असमीज रिटन लिटरेचर। इन्होंने जो लिखा था, हेम सरस्वती ने क्या लिखा था, प्रहलाद चरित इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट असमीज लिटरेचर। ये जो प्रहलाद चरित है, प्रहलाद चरित को फर्स्ट असमीज लिटरेचर माना जाता है। और इन्होंने और एक भी लिखा था, क्या, हर गौरी संवाद, हर गौरी संवाद। ठीक है, तो हेम सरस्वती ने लिखा जो दो पोएटिक लिटरेचर है, एक तो प्रहलाद चरित और एक हर गौरी संवाद। इस बार के लिए, इस बार एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस बार एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या चीज़, इस बार ये प्रहलाद चरित पूछा जा सकता है, प्रहलाद चरित पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में मिला था हमें कई बार। ठीक है, प्रहलाद चरित कई बार हमें न्यूज़ में मिला था, कुछ एक अवार्ड भी
दिया गया है प्रहलाद चरित्र को? अगर आपको पता है क्या अवार्ड दिया गया है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं भी एक्चुअली अवार्ड का नाम तो अभी भूल चुका हूँ, आपको मैं फिर आगे बताऊँगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी चर्चा में है, तो प्रहलाद चरित्र किसने लिखा था ये पूछा जा सकता है, या फिर हेम सरस्वती ने लिखा, जो पोइटिक लिटरेचर है उसका नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। प्रहलाद चरित्र विच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पोएम, आपको बहुत सारा कार्टून में भी मिला होगा प्रहलाद चरित्र के बारे में। Whereas हरगौरी संवाद इज अ नैरेटिव जेनर। अब अगर बात करें रुद्र कंदली से रिलेटेड, तो रुद्र कंदली ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द कासारी किंग ताम्रध्वज। ये किन के अंदर थे? कासारी किंग ताम्रध्वज के यहाँ पर थे ये। ठीक है, ही ट्रांसलेटेड, इन्होंने क्या किया था? ही ट्रांसलेटेड सम एपिसोड्स फ्रॉम द महाभारत द्रोण पर्व। महाभारत के जो महाभारत द्रोण पर्व को इन्होंने असमीज में ट्रांसलेट किया था रुद्र कंदली ने। ठीक है, तो ये दो हमने देख लिया प्री वैष्णवाइट एरा के। और भी हैं जैसे कि हरिहर विप्र, ये भी कहाँ थे हरिहर विप्र? ये भी दुर्लभ नारायण के कोर्ट में ही थे हरिहर विप्र। इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है क्या क्या? एक तो बाब्रू बहानोर युद्ध, दूसरा लोपकुखोर युद्ध, और तीसरा ताम्रध्वजर युद्ध। हरिहर विप्र लिखा तीनटा इम्पोर्टेंट बुक इन द पोएट्री फॉर्म, कि बाब्रू बाहনৰ যুদ্ধ, লৱকুশৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, মাধৱ কন্দলীও এই প্ৰি বৈষ্ণৱাইট এৰা ৰাইটাৰ আছিলে। আৰু মাধৱ কন্দলীয়ে কি কৰিছিল? হি ট্ৰান্সলেটেড দ্য ৰামায়ণ ইন ফ্ৰী ফ্ল'য়িং আইডিঅমেটিক আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া টু ট্ৰান্সলেট ৰামায়ণ ইন টু দ্য ৰিজনেল লেংগুৱেজ। তেওঁ ৰামায়ণক অসমীয়ালৈ তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। এণ্ড তেওঁ প্ৰথম ৰাইটাৰ আছিল যিজনে কি কৰিছিল? ৰামায়ণক নৰ্থ ইণ্ডিয়াতে প্ৰথমজন আছিল যিজনে কি কৰিছিলে? তেওঁ ৰামায়ণক ৰিজনেল লেংগুৱেজত ট্ৰান্সলেট কৰিছিল। ৰিজনেল লেংগুৱেজ দেট ইজ ইন আছামিজত তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। হি ৱাজ ইন দ্য কোৰ্ট অফ মহামাণিক্য অফ দ্য বাৰাহী কিংডম। বাৰাহী কিংডম মহামাণিক্যৰ কোৰ্টত তেওঁ আছিল মাধৱ কন্দলী। करुणा देवी जी गुड इवनिंग। अब शंकरदेवा ट्रिब्यूटेड माधव कंडली विथ द एपिथेट शंकरदेवे माधव कंडली की বুলি কৈছিল? এয়াও খুদিব পাৰে, অপ্ৰমাদী কবি বুলি কৈছিলে। অপ্ৰমাদী কবি, द अनएयरिंग प्रेडिसेसर पोएट। तो এনেকুৱা প্ৰশ্ন অলৰেডি বনিছে বহুতবাৰ যে অপ্ৰমাদী কবি বুলি কাক জনা যায়? এনেকুৱা প্ৰশ্ন অলৰেডি বনিছে। মাধৱ কন্দলীক বা মাধৱ কন্দলীক অপ্ৰমাদী কবি বুলি কোনে কৈছিলে? এনেকুৱা প্ৰশ্ন বনিব পাৰে। ঠিক। इन द प्री शंकरी एरा और प्री वैष्णवाइट एरा अ रिनाउंड मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था? जार नाम आছিলে बकुल कायस्थ। एजन मैथमेटिशियन बकुल कायस्थ फ्रॉम कामरूपा किंगडम कंपाइल्ड किताबत मंजरी इन 1434। बकुल कायस्थय किताबत मंजरी বুলি লিখিছিল 1434ত। एंड दिस किताबत मंजरी इज अ पोएटिकल ट्रिएटाइज ऑन एरिथमेटिक। एरिथमेटिकर ওপৰত এটা पोएटिकल ट्रिएटाइज আমি ক'ব পাৰোঁ। এটা पोएम এটা আছিল য'ত एरिथमेटिक, सर्वेइंग एंड बुक कीपिंग এইখিনি বেলেগ বেলেগ থিম লৈ তেওঁ লিখিছিল কি? কিতাবত মঞ্জৰী। এতিয়া ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন বনিব পাৰে, কিতাবত মঞ্জৰী কোনে লিখিছিলে? বকুল কায়স্থই। কিতাবত মঞ্জৰী কেতিয়া বনোৱা হৈছিল? 1434। সো দেখিয়ে মই আপোনালোকক কন্টেন্ট দি আছো, প্ৰশ্ন কি বনিব পাৰে ক'ব নোৱাৰো আমি, যিকোনো প্ৰশ্ন বনিব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনাৰ কাম হৈছে এই গোটেইখিনি ডাটা বা ফেক্টবোৰক নোট কৰি ৰাখা। মোৰ স্পীডটো ঠিকে আছে নে? এবাৰ জনাব মোক। লিখিব পাৰি আছে নে আপোনালোকে? এবাৰ মোক নিশ্চয় জনাব। ঠিক আছে, ইয়া অলপ স্লো যাব লাগে, ইয়া অলপ ফাষ্ট যাব লাগে, আপোনালোকে কৈ দিয়ক। সো আমি অলৰেডি দুটা এৰা চালোঁ। এটা হ'ল এনচিয়েণ্ট এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰ। আৰু এনচিয়েণ্ট এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰত আমি কি পাম? এনচিয়েণ্ট এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে তাতে আমি চাৰিয়পদাস, দ্য এনচিয়েণ্ট অৰ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ন'ন আছামিজ লিটাৰেচাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰি বৈষ্ণৱাইট এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া কথা পাতিম, প্ৰি বৈষ্ণৱাইট এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰত আমি কোন ৰাইটাৰ পালোঁ? এজন হ'ল হেম সৰস্বতী, তাৰপিছত ৰুদ্ৰ কন্দলী, তাৰপিছত হৰিহৰ বিপ্ৰ, তাৰপিছত মাধৱ কন্দলী, আৰু এজন আমি পালোঁ বকুল কায়স্থ। আৰু এওঁলোকে লিখা যিখিনি ৰাইটিংছ হয়
বা পয়েমবোৰ হয় সেইবোৰ নোট কৰি ৰাখিব বা এইবোৰ কাৰ কোৰ্টত আছিল সেইবোৰো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। হেম সৰস্বতী আছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত, ৰুদ্ৰকন্দলী আছিল তাম্ৰধ্বজৰ কোৰ্টত, হৰিহৰ বিপ্ৰও আছিল ক'ত দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত, মাধৱ কন্দলী আছিল মহামাণিক্য অফ বাৰাহী কিংডম, ঠিক আছে। আৰু এওঁলোকে লিখা যিবোৰ ৰাইটিংছ হয় সেইবোৰ নোট কৰি ৰাখিব, ঠিক। অ'কে, চ' লেটছ মুভ টু দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছেগমেণ্ট। চ' আছামিজ লিটাৰেচাৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সময়খিনি হ'ল বৈষ্ণৱাইট এৰা या বৈষ্ণৱাইট পিৰিয়ড ফ্ৰম দ্য 1491 টু দ্য 1700। আৰু এই পিৰিয়ডত দুজন টাৱাৰিং ফিগাৰ আমি পাওঁ। কোন কোন? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ সময়ছোৱাখিনি। দিছ এৰা মাৰ্কড আ কালচাৰেল এণ্ড লিটাৰেৰী ৰিভলিউশ্যন ইন আছাম। লিটাৰেশ্যনৰ এটা ৰিভলিউশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ থ্ৰু দ্য নিউ বৈষ্ণৱাইট ভক্তি মুভমেণ্ট। The purpose of the Vaishnava literature was to give ample knowledge of bhakti to the common people. এওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰৰ পাৰপ'জ কি আছিলে? এওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰ পাৰপ'জ আছিল কি যে কমন পিপুল সকলেও কি কৰে भक्ति, यानी कि देखो आप भगवान को पूजा करो, भक्ति करो, स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ भक्ति एंड कन्विंस पीपल टू लीड ए पीसफुल लाइफ। दुनियार हाई काजियात एकো নাই, ভগৱানক পূজা কৰা, ভক্তি কৰা, তাতেই নিজৰ জীৱনটো সুখী সুখী বিতাব লাগে। আৰু এওঁলোকৰ ৰাইটিংছৰ বিশেষ পাৰপ'জটোৱে আছিল টু স্প্ৰেড দ্য ভক্তি টু দ্য কমন পিপুল, वर्शिपिंग द ओनली वन गॉड दैट इज द विष्णु और कृष्ण। विष्णु जी या फिर कृष्ण जी को पूजा करें और एक पीसफुल लाइफ बिताएं। ये लोगों का राइटिंग्स का पर्पज ही यहीं पर था। इन टर्म्स ऑफ फॉर्म द वैष्णव लिटरेचर कैन बी ग्रुप्ड एज আমি वैष्णव लिटरेचरक बेलेग बेलेग ধৰণে গ্ৰুপিং কৰিব পাৰোঁ। দ্যাট ইজ উই কেন সে পোয়েট্রি, ড্ৰামা, লিৰিক্স, হেজিওগ্ৰাফি। হেজিওগ্ৰাফিছ মানে কি? হেজিওগ্ৰাফিছ মানে হ'ল চৰিত পুথিছ এণ্ড ভেৰিয়াছ প্ৰ'জ ৱৰ্কছ। তো চাই লওঁ, বহুতবাৰ প্ৰশ্ন বনে যে আপোনালোকেও সম্ভৱ ভুল কৰি আহে বহুতবাৰ, কোনটো বুক বা কোনটো অংকীয়া নাট শংকৰদেৱে লিখিছে বা কোনটো মাধৱদেৱে লিখিছে, এটা এটা কৰি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে শংকৰদেৱৰ লিটাৰেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছবোৰ কি কি হয়, শংকৰদেৱে কি কি লিটাৰেৰী কি কি বস্তু লিখিলে। তো তেওঁ যিখিনি ৰাইটিংছ হয় আমি বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ কাব্য, ভক্তিতত্ত্ব, তেওঁ কিছুমান ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিছিলে, তেওঁ অংকীয়া নাট লিখিছিলে, তেওঁ গীত লিখিছিলে, তেওঁ নাম লিখিছিলে। চ' শংকৰদেৱে লিখা ৰাইটিংছ লিটাৰেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনক আমি বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এতিয়া কি কি কাব্য লিখিছিল তেওঁ, ঠিক আছে, এটা এটা কৰি চাই যাওক। তেওঁ লিখা কাব্যখিনিৰ নামবোৰ হ'ল কুৰুক্ষেত্ৰ, अजामिल उपाख्यान, अमृत मंथन, बालीचलन, रुक्मिणी हरण, हरिश्चंद्र उपाख्यान। এইখিনি হ'ল শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান কাব্য। কুৰুক্ষেত্ৰ, এটা এটা কৰি নাম মনত ৰাখিব, কিয় মই এতিয়া এই লাইভ ছেশ্যনত মই গোটেইখিনি একেবাৰে দি আছোঁ। তো দেখাত আপোনালোকক এনেকুৱা লাগিব যে বহুত সহজ, দেখোন মনত পৰি যাব। কিন্তু এই একেখিনি বস্তু যেতিয়া 100টা কুৱেশ্যনৰ মাজত এটা কুৱেশ্যন পৰে তেতিয়া কিন্তু এই বস্তুটোৱে আপোনাক টাফ লাগিব। আপুনি ভাবি থাকিব যে মই যিটো পঢ়িছিলোঁ শংকৰদেৱৰ আছিল নে মাধৱদেৱৰ আছিল, কনফিউজ হৈ যাব। এতিয়াতো গোটেইখিনি মই একেলগে দি আছোঁ, সেইকাৰণে সম্ভৱ লাগি আছে যে বহুত ইজি। কিন্তু যেতিয়া এই একেখিনি বস্তু আপুনি 100 কুৱেশ্যনৰ মাজত পায় তেতিয়া কিন্তু কনফিউজিং হ'ব পাৰে। চ' ভালদৰে এই নামবোৰ মনত ৰাখিব। শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান কাব্য, ঠিক তেনেকৈ শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান ভক্তি তত্ত্ব যদি চাওঁ এটা এটা কৰি, এটা হ'ল অনাদি পাতন, নিমি নমাচিত সম্বাদ, দেন ভক্তি প্ৰদীপ আৰু ভক্তি তত্ত্ব। এইখিনি হ'ল শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান ভক্তি তত্ত্ববোৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আমি ট্ৰান্সলেশ্যন চাওঁ শংকৰদেৱে লিখা, তো ট্ৰান্সলেশ্যন কি কি হ'ব পাৰে শংকৰদেৱে লিখা ট্ৰান্সলেশ্যনছবোৰ। তো তেওঁ উত্তৰাখণ্ড ৰামায়ণক তেওঁ আছামিজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। আৰু ভাগৱতৰ 1st, 2nd, 6th, 8th and 10th স্কন্ধ
10th 11th and 12th স্কন্ধ, স্কন্ধ মানে পাৰ্টছ, এইখিনিক তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ আছামিজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। চ' শংকৰদেৱা ট্ৰান্সলেটেড দ্য ভাগৱতৰ প্ৰথম, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, ছিক্সথ, 8th, 10, 11 and 12 স্কন্ধক তেওঁ আছামিজলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। আচ্ছা, মই ইয়াতে যেতিয়া ভক্তি তত্ত্ব কৈ আছিলোঁ, ভক্তি তত্ত্বত মই অনাদি পাতন, নিমি নামাচিত সম্বাদ, ভক্তি প্ৰদীপ, আৰু ইয়াতে আপুনি এটা আৰু লিখিব লাগিব, এইটো মই ভক্তি তত্ত্ব, এইটো মোৰ ৰাইটিং মিষ্টেক হৈছে, ইয়াতে ভক্তি ৰত্নাকৰ বুলি লিখি ল'ব, ভক্তি প্ৰদীপ এণ্ড ভক্তি ৰত্নাকৰ, ঠিক আছে, এইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব আপোনালোকে, भक्ति रत्नाकर। ये माउस से लिखना समय लग जाएगा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, भक्ति रत्नाकर। ओके, और किसुमान अंकिया नाट शंकरदेवे लिखिছিলে। अंकिया नाट माने कि एतिया, अंकिया नाट माने आजिर दिनत जदि मैं कहूँ शॉर्ट स्टोरीज, नाट माने हल एटा नाटक, पूरा सम्पूर्ण नाटक न, समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटार, किन्तु अंकिया नाट माने कि সেই নাটকৰ এটা অংশ, সৰু এটা অংশ। যদি মই আজিৰ দিনত এক্সাম্পল যদি দি মই বুজাবলৈ যাওঁ, এটা মুভি মানে হ'ল 3 ঘণ্টাৰ মুভি, যিটো আপুনি মুভি বুলি কওঁ, সেই 3 ঘণ্টাৰ মুভিৰ সৰু এটা অংশ, 10 মিনিট 15 মিনিট আজিকালি যিটো ফেচবুকত আপোনালোকে দেখা পায়, সেই অংশ তেনেকুৱাই নাটকৰ এটা অংশ অংকীয়া নাট। এই শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিছিল অংকীয়া নাটবোৰ লিখিবলৈ। তো শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান অংকীয়া নাটৰ নাম কেলি গোপাল, राम विजय, पारिजात हरण, रुक्मिणी हरण, कालिय दमन और पत्नी प्रसाद এইখিনি হল শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান অংকীয়া নাট। অলৰেডি বহুত বাৰ প্ৰশ্ন বনিছে কেলি গোপাল কোনে লিখিছিল বুলি, আৰু বহু কেজনে ভুল কৰি আহিলে কেলি গোপাল মাধৱদেৱে লিখা বুলি, কিয়নো এনেকুৱা সৰু সৰু টাৰ্মছ যেতিয়া প্ৰশ্নত আমি দেখা পাওঁ আমি নিশ্চয় কনফিউজ হৈ যাওঁ। তো এবাৰ পঢ়িলে ক্লিয়াৰ নহ'ব, মই জানো এবাৰ পঢ়িলে ক্লিয়াৰ নহয়। আজি আমি এই ক্লাছৰ যোগেদি ডাটাবোৰ জাষ্ট লৈ আছোঁ, ফেকচুৱেল ডাটা নোট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি পিছত আকৌ কি কৰিম, যেতিয়া আমি টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিম তেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন বনাই আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰোৱাম, তেতিয়া কিন্তু চাই লওঁ কাৰ কিমান শুদ্ধ হ'ব পাৰে। অ'কে, কিছুমান গীত লিখিলে তেওঁ তুতয় আৰু চিপয়, ভাটিমা, তাৰপিছত বৰগীত, আৰু কিছুমান নাম ৰচনা কৰিছিলে শংকৰদেৱে, দেট ইজ গুণমালা আৰু কীৰ্তন। এইবোৰ হ'ল শংকৰদেৱে লিখা কিছুমান নাম। ঠিক আছে, ইয়ালৈকে। ইয়াৰ পিছত চাওঁ মাধৱদেৱৰ বিষয়ে, যে মাধৱদেৱৰ কি কি লিটাৰেৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আছিল। দ্য মাধৱদেৱৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, দ্য ফাৰ্ষ্ট লিটাৰেৰী ৱৰ্ক অফ মাধৱদেৱা, মাধৱদেৱৰ প্ৰথম লিটাৰেৰী ৱৰ্ক কি আছিল, ইট ৱাজ দ্য জন্ম ৰহস্য। জন্ম ৰহস্য কোনে লিখিছিলে, মাধৱদেৱে। এণ্ড দিছ জন্ম ৰহস্য ৱাজ আ ফিলচফিকেল ৱৰ্ক, এইটো এটা ফিলচফিকেল ৱৰ্ক আছিল জন্ম ৰহস্য। हमने पृथ्वी में जन्म लिया है, इसका रहस्य क्या है, क्यों जन्म लिया है, क्या करना है हमें, है ना, ये जीवन में कहाँ से आए थे हम, करना क्या है, और हमारे मरने के बाद हमारे शरीर तो ऐसे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये शरीर के अंदर जो आत्मा है ये कहाँ जाता है। यही सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया था। फिलोसॉफिकल वर्क था ये जन्म रहस्य। ठीक, नेरेटिव वर्क भी लिखा था। नेरेटिव वर्क আছিল তেওঁৰ কিছুমান, যেনেকৈ তেওঁ কি লিখিছিলে, ৰামায়ণ আদিকাণ্ড was written by মাধৱদেৱ জি। ৰামায়ণ আদিকাণ্ড was written by মাধৱদেৱ জি। আচ্ছা, শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বিষয়ে আৰু বহুখিনি প্ৰশ্ন বনি যাব পাৰে, যেনেকৈ শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, শংকৰদেৱৰ বিষয়ে না, उनका शिष्य कौन था, गुरु कौन था, ना उन्होंने घर कब छोड़ा था, फिर उन्होंने जो न्यू वैष्णवाइड मूवमेंट शुरू किया था वो कैसे, उन्होंने पहला सत्र कहाँ बनाया था। ऐसे बहुत सारे सवाल शंकरदेव जी और माधवदेव जी पर बन सकता है। हम क्या करेंगे कि शंकरदेव जब हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ असम पर बाकी और भी क्लासेस लेके आएंगे पर्सनैलिटीज़ ऑफ असम पर, तब हम शंकरदेव जी और माधवदेव जी पर एक्स्ट्रा से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बस अभी हम लिटरेचर का क्लास कर रहे हैं, तो इसीलिए सारे लिटरेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अभी हम देखेंगे। ठीक है,
মাধৱদেৱজী তেওঁ কি লিখিছিলে বৰগীত লিখিছিলে কিমানটা এৰাউণ্ড 191 নম্বৰছ তেওঁ বৰগীত লিখিছিলে ঠিক আৰু তেওঁ কিছুমান নাটকো লিখিছিল তেওঁ কি তো এটা এটা কৰি নামবোৰ মনত ৰাখিব अर्जुना भंजन दधी मंथन नरसिंह यात्रा गोवर्धन यात्रा रस यात्रा सोरधरा पिंपोरा गुसुआ भूमि लेतुआ और भजन बिहार এইবোৰ হল মাধৱদেৱে লিখা কিছুমান নাট তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ নামঘোষাও তেওঁ ৰচনা কৰিছিল যাক কি বুলি কোৱা যায় মাধৱদেৱ's মেগনাম অপাস নামঘোষা ইজ based chiefly on the Bhagavad Purana and this Namghokha is also known as Hajari Ghukha Namghokha Hajari Ghukha বুলিও জনা যায় কিয়নো as it contains 1000 verses ইয়াতে কি আছে 1000টা ঘোষা আছে 1000টা ভাৰ্সেস আছে সেই কাৰণে নামঘোষা কি বুলি জনা যায় হাজাৰী ঘোষা বুলিও জনা যায় Then Bhakti Ratnavali is another notable work rendered by the Madhavdeva from the original work of Vishnupuri, which is in Sanskrit. तो তেওঁ কি কৰিছিলে ভক্তি ৰত্নাৱলীও লিখিছিল কৰ পৰা মাধৱদেৱে কৰ পৰা লিখিছিল বিষ্ণুপুৰী যিটো সংস্কৃতত আছিল তাৰ পৰা তেওঁ আসামিছত ট্ৰান্সলেট কৰি কি কৰিছিল ভক্তি ৰত্নাৱলীও তেওঁ লিখিছিলে মাধৱদেৱে আৰু এই বৈষ্ণৱাইট সময়ৰ যদি আমি আদাৰ ৰাইটাৰ্ছ আমি শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বিষয়টো আমি চালো কিন্তু সেই বৈষ্ণৱাইট এই একেখিনি সময়তে আৰু বাকিখিনিও বেলেগ ৰাইটাৰো আমি পাওঁ যেনেকৈ অনন্ত কন্দলী ৰাম সৰস্বতী या फिर শ্ৰীধৰ কন্দলী এই অনন্ত কন্দলীয়ে লিখা কিছুমান ৰাইটিংছ যেনেকৈ ৰামায়ণ কুমাৰহৰণ 6th স্কন্ধ অফ ভাগৱত মহিৰাৱৰণ বধ আৰু সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ Gunusa Kirtan were written by Sridhar Kandali. These were the contemporary writers of Srimanta Shankar Dev Ji and Madhav Dev Ji. এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে এবাৰ মোক জনাব আপোনালোকে লিখিব পাৰিছে নে এইখিনিলৈকে আমি এতিয়ালৈকে কি চালো কি ancient era Assamese literature then pre Vaishnavite era Assamese literature আৰু Vaishnavite era Assamese literature. Ancient era আমি Charyapadas bur salu. Then pre Vaishnavite era Ramayan likhisu sir good. Ramayan then Mahabharat adaptations ये सब हमने देखा था pre Vaishnavite era और Vaishnavite era में बौरगीत अंकिया नाट कीर्तन घोषा ये सब चीजें हमें Vaishnavite era में मिला এতিয়া যদি আমি পোস্ট বৈষ্ণৱাইট এৰাৰ বিষয়ে চাওঁ দেন পোস্ট বৈষ্ণৱাইট এৰা শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পিছত আমি কি পাম না ভট্টদেৱক আমি পাওঁ ভট্টদেৱ হি ইজ অলসো নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য আসামিজ প্ৰোজ বহুতবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে আসামিজ প্ৰোজৰ ফাদাৰ বুলি কাক জনা যায় ভট্টদেৱক জনা যায় না কথা ভাগৱত ভট্টদেৱে লিখা কিছুমান ৰাইটিংছ যেনেকৈ कथा भागवत कथा गीता भक्ति रत्नावली भक्ति विवेका इन संस्कृत एटसेट्रा आर हिज प्रोमिनेंट वर्क्स तो এইবোৰ কোনে লিখিছিল कथा भागवत कथा गीता भक्ति रत्नावली भक्ति विवेक इन संस्कृत এইবোৰ ভট্টদেৱৰ ৰাইটিংছ হয় ভট্টদেৱ's erudition in sanskrit grammar and literature and his command over bhagavata তেওঁৰ ভাগৱতত কমান্ড থকাৰ কাৰণে earned him the title etu earned hobo কাণ্ড নহয় সেই কাৰণে তেওঁ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য বুলিও জনা যায় এতে পোস্ট বৈষ্ণৱাইট এৰাত আমি কি পাম কিছুমান চৰিত পুথিস হেজিওগ্ৰাফিস আমি পাওঁ চৰিত পুথিস এতে চৰিত পুথিস মানে কি চৰিত পুথিস মানে হল বায়োগ্ৰাফিস অফ দা বৈষ্ণৱ সেইন্ট যিবোৰ বৈষ্ণৱ সেইন্ট আছিল তেওঁলোকৰ বায়োগ্ৰাফি ৰিটেন বাই देयर ডিসাইপল যিবোৰ বৈষ্ণৱাইট এৰা লিটাৰেচাৰ না বৈষ্ণৱাইট এৰা ৰাইটাৰ্ছ বোৰ আছিল তেওঁলোকৰ যিবোৰ ডিসাইপলছ আছিল সেই ডিসাইপলছে লিখা বায়োগ্ৰাফিস অফ দা বৈষ্ণৱ সেইন্টৰ বায়োগ্ৰাফিক আমি কি বুলি কওঁ চৰিত পুথিস বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ মোস্ট প্ৰমিনেন্ট অথৰ্ছ বোৰ কোন আছিল নামবোৰ মনত ৰাখিব ৰামানন্দ দ্বিজা दैतारी ठाकुर या फिर कृष्ण भारती were the most prominent writers who wrote this charita puthis এওঁলোকে কি কৰিছিলে চাৰিত পুথিসবোৰ
লিখিছিলে। আৰু ইয়াৰে আৰু এজন যদি আমি প্ৰমিনেণ্ট অথৰ চাওঁ যিজনে চৰিত পুথিছবোৰ লিখিছিলে সেইজন হ'ল ৰামচৰণ ঠাকুৰ। ৰামচৰণ ঠাকুৰ এওঁ আছিল কোন? হি ৱাজ দ্য নেফিউ অফ মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱৰ নেফিউ আছিলে তেওঁ। এণ্ড হি কম্পাইল্ড, এওঁ কি কম্পাইল কৰিছিলে? কীৰ্তন ঘোষা এণ্ড ট্ৰান্সলেটেড ভক্তি ৰত্নাকৰ। তেওঁ ভক্তি ৰত্নাকৰকো তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে। আৰু কিছুমান চৰিত পুথিছবোৰো তেওঁ লিখিছিল। নামবোৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে, যেনেকৈ শংকৰ চৰিত, বৰদোৱা চৰিত या फिर কথা গুৰু চৰিত। এইখিনি শংকৰ চৰিত या फिर বৰদোৱা চৰিত या फिर কথা গুৰু চৰিত কোনে লিখিছিলে? ৰামচৰণ ঠাকুৰে লিখিছিলে। ঠিক আছে, দে ৱেৰ দ্য পোষ্ট বৈষ্ণৱাইট period writers. Post Vaishnavite period, that is from the 1700 to 1830. ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ, ইয়াৰ পিছত আমি কি পাম? We can say the modern era Assamese literature. Modern era Assamese literature. And in this modern era Assamese literature কি পাম আমি? After the arrival of the American Baptist missionaries in 1836, যেতিয়া অসমত বাপ্টিষ্ট মিছনেৰীবোৰ আহি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে? তেওঁলোকে ইয়াতে আছামিজ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। They started learning Assamese. কিয়? To spread their religion in the vernacular language in Assam. যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াতে অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মেইন ইণ্টেনশ্যন কি আছিল? তেওঁলোকে নিজৰ ৰিলিজনক প্ৰপাগেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে। এণ্ড for propagating their religion, they established several tools here. And one of the most important tool was they established educational institution in Assam. অসমত তেওঁলোকে বহুখিনি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছ কৰে। আৰু এই এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবোৰত তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাতে পঢ়াব লাগিব। তো অসমীয়া ভাষাত পঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰথমে তেওঁলোকে অসমীয়া শিকিব লাগিব, হয়নে? তো তেওঁলোকে অসমীয়া শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে ইয়াতে পোনপ্ৰথমে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা জানে যে 1836তে কি কৰি দিয়া যায়? 1836তে বেংগলী was made as the official language of Assam by the East India Company. ঠিক আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰে? অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, আমি হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িছিলোঁ, সম্ভৱ মনত আছে আপোনালোকৰ, লেংগুৱেজ ৰিভল্ট বুলি। তেওঁলোকে কি কৰে যে অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ চেঞ্জ কৰি দিয়ে, অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বেংগলী বনাই দিয়ে। এতিয়া যেতিয়া অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বেংগলী বনাই দিয়া যায় তেতিয়া হয় কি? যেতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বেংগলী বনাই দিয়া যায় তেতিয়া ইয়াতে যিবোৰ বুক পাব্লিছ হয় অসমত, স্কুলৰ বুকবোৰো বেংগলীত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া মেইন প্ৰব্লেম, এওঁলোকে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে? বাপ্টিষ্ট মিছনেৰীসকলে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে? যে যেতিয়ালৈকে আছামিজ ৱাজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম, যেতিয়া এওঁলোকৰ স্কুলত অসমীয়াত বুকবোৰ আহি আছিল তেতিয়ালৈকে এওঁলোকৰ স্কুলত ষ্টুডেণ্টছবোৰ আছিলে। বাট ৱেন বেংগলী ৱাজ মেড এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম, লাহে লাহে এওঁলোকৰ স্কুলবোৰত ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিয়নো যদি স্কুলত যদি বেংগলী পঢ়োৱা যায় তেতিয়াহ'লে কোন অসমীয়াই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেংগলী পঢ়াবলৈ পঠুৱাব? নপঠায় নিশ্চয়। যদি অসমীয়া পঢ়ায় তেতিয়া পঠিয়াই আছিল, যেতিয়ালৈকে অসমীয়া পঢ়াই আছিল। তো ৱেন বেংগলী ৱাজ মেড এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম, এওঁলোকৰ স্কুলত ষ্টুডেণ্টছৰ নাম্বাৰো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এইখিনি সময়তে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে ৰিভল্ট আৰম্ভ কৰিছিল। আমি পঢ়িছিলোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীত। হাতত এটা পেম্পলেট লৈ পেম্পলেটত লিখিছিলে এ নেটিভ বুলি লিখিছিলে। আৰু তেওঁ ৰিভল্ট আৰম্ভ কৰিছিল টু ৰিএষ্টাব্লিছ আছামিজ এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। আৰু সেই যিটো ৰিভল্ট চলি আছিল অসমত, কি ৰিভল্ট ফৰ দি লেংগুৱেজ, সেই ৰিভল্টটো এই মিছনেৰীসকলেও ছাপোৰ্ট কৰিছিল। মিছনেৰী টুক দ্য লিডাৰশ্বিপ টু ৰিএষ্টাব্লিছ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ ইন উইচ দ্য এডুকেটেড আছামিজ পিপুল জইন দেম। বহুখিনি এডুকেটেড আছামিজ পিপুলসকলেও এই ৰিভল্টক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। দ্য মডাৰ্ণ এৰা মে বি ক্লাছিফাইড অৰ ডিছকাছড কনচিডাৰিং দ্য ফলোয়িং টাইম ফ্ৰেম। এতিয়া যদি আমি মডাৰ্ণ এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰক আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ টাইম ফ্ৰেমত আমি ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব। চ' মডাৰ্ণ এৰা আছামিজ লিটাৰেচাৰ কেন বি
classified into 4 categories. These 4 categories. सबसे पहला कैटेगरी the period of the missionary literature. Missionaries সকলে literature publish কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে from 1836 to we can say 1836 to 1870 missionaries সকলে নিজৰ literature publish কৰিছিলে এইখিনি সময়ত ঠিক আছে and we can also say what we can also say the second period, the period of the Hemchandra Barua and Gunabiram Barua. Hemchandra Barua আৰু Gunabiram Barua কি কৰিছিলে 1870 ৰ পৰা 1890 লৈকে এওঁলোকে লিটাৰেচাৰ পাব্লিছ কৰিছিল তাৰ পিছত 1890 ৰ পিছত 1889 ত এটা অৰ্গেনাইজেচন বনোৱা যায় অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা বুলি আৰু সেই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই কি কৰে এটা মান্থলি ম্যাগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে দ্যাট ইজ জোনাকী যুগ আৰু যেতিয়াৰ পৰা জোনাকী পাব্লিছ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ পিছৰ সময়খিনি from 1890 to 1940 we call it as জোনাকী যুগ ঠিক and this is the present day period from 1940 to present day हम कह सकते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा करंट अफेयर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये जो सेक्शन डी है यहाँ से ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से द पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर याते की हल द फर्स्ट प्रिंटेड लिटरेरी वर्क इन आसामीज एवलोके पोन प्रथमे मिशनारीज सकले की करे जिबुर लिटरेचर হয় ইয়াক প্রিন্টেড ফর্মত উলাবলৈ আৰম্ভ কৰে প্রিন্টেড ফর্মলৈ উলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু प्रथम प्रिंटेड आसामीज लिटरेचर की আছিল इट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट यानी कि धर्म पुस्तक अंतभोग এই নিউ টেস্টামেন্ট বা ধর্ম পুস্তক অন্তভোগক এওঁলোকে আসামিজলৈ ট্রান্সলেট কৰি প্রিন্ট কৰে কেতিয়া ইন 1813 আৰু কোনে কৰিছিল এইটো ইট वाज ডান বাই উইলিয়াম কেৰে সো বহুত বাৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে কি বুলি which was the first printed literary work in Assamese it was dharma pustak antobhog and etu kune korisil print etu korisil William Carey with the help of Atmaraman Sharma help loi William Carey ki korisile New Testament nok Assamese lo translate korisil jak ki boli koa jay dharma pustak antobhog aru time to kuntu 1813 tar pisot 1833 te eunloke ki kore the entire বাইবেলক এওঁলোকে আসামিজলৈ ট্রান্সলেট কৰি প্ৰিন্ট কৰে ঠিক আছে দেন এই যেতিয়া অসমত ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্ট আৰম্ভ হয় 1836 ৰ পিছত সেই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্টৰ সময়তে আমি ক'ব পাৰিম the first Assamese journal was published প্ৰথম অসমীয়া জাৰ্নেল পাব্লিছ কৰা যায় জাৰ্নেল এণ্ড নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ কৰা যায় যেতিয়া অসমত ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্ট চলি আছিল এই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্ট কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে 1836 ৰ লৈ যেতিয়া লৈকে অসমীয়াক আকৌ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ বনাই দিয়া গল তেতিয়া লৈকে এই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্টটো চলি আছিল আৰু এই ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিভল্টৰ সময়তে যেতিয়া বেংগলীক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপে বনোৱা গৈছিল সেই সময়তে প্ৰথম নাম কি দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ জাৰ্নেল যাৰ নাম অৰুণোদয় পাব্লিছ কৰা গৈছিল অৰুণোদয় না আজিকালি স্কিম চলি আছে অসমত অৰুণোদয় স্কিম বুলি অৰুণোদয় একচুয়ালি কি অৰুণোদয়টো কি আছিল অৰুণোদয় আছিল প্ৰথম অসমীয়া জাৰ্নেল দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ জাৰ্নেল এণ্ড নিউজ পেপাৰ এণ্ড ইট ৱাজ পাব্লিছড ইন জানুৱাৰী 1846 ফ্ৰম দ্য শিৱসাগৰ মিছন প্ৰেছ 1846 পাব্লিছ কৰা গৈছিল কৰ পৰা শিৱসাগৰ মিছন প্ৰেছৰ পৰা ঠিক सी सिंस ये असमीज लिटरेचर है यहाँ मुझे कुछ समझाना नहीं होता है मेरा काम बस इतना है कि मैं पढ़ के सुनाऊँ सारी इन्फॉर्मेशंस को ठीक है इसमें समझने वाला कोई है ना कुछ है ही नहीं बस लिखना है फैक्ट है और फैक्ट को आपको रटना है और इतना फैक्ट है कि देखो सब कुछ मैंने डाल दिया है यहाँ पर ठीक है जहाँ से बहुत बार सवाल बनता है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा कंफर्म है ठीक है सवाल बनेगा ही बनेगा और ये सारी फैक्ट को अगर आप बिना पढ़े एग्जाम देने के लिए गए तो आपका फेल होना तो कंफर्म है ठीक है क्योंकि यहाँ से सवाल तो बनता ही बनता है
अब ये अरुणोदय से रिलेटेड और भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मार्केट में मिलता है ये सब सवाल ना। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ अरुणोदय? इट वाज द नाथन ब्राउन एंड इट वाज प्रिंट एंड पब्लिश्ड बाय, किसने प्रिंट किया था, किसने पब्लिश किया था? इट वाज पब्लिश्ड बाय ओलिवर थॉमस कटर। ओलिवर थॉमस कटर ने इसको प्रिंट या फिर पब्लिश किया था। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अगर आपको सवाल पूछूं कि इतना कम अटेंडेंस क्यों है, वाई अटेंडेंस इतना कम क्यों है? आप लोगों के दोस्तों को बताइए कि ऐसा ऐसा क्लासेस चल रहा है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताइए कि क्लासेस को अटेंड करने के लिए बताइए। ठीक है, क्लास को अटेंड करना जरूरी है। इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग देन यू मस्ट हैव टू अटेंड द क्लासेस। और यहाँ नहीं करना है तो कहीं पर जाकर कोर्स खरीद लीजिए, मार्केट में जाके, है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके कोर्स खरीद लीजिए। हजार रुपया देके आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, और पढ़ाएगा कुछ अलग नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा देने, आपको ऐसा लगता होगा कि पैसा देने से कुछ खास मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है पैसा देने से, यही सोच रहे होंगे, है ना। कुछ अलग नहीं मिलेगा। हिस्ट्री, असम का हिस्ट्री अलग नहीं पढ़ाया जाता है, अलग नहीं है असम का हिस्ट्री, असम का लिटरेचर अलग नहीं है, यही है सब कुछ, और यहीं से सवाल बनता है। ठीक है, यहीं से सवाल बनता है, और यही सवाल आप लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर सच में आपको ना चाहते हो, अगर आप लोगों की ना इस बार मिल जाए सिलेक्शन, तो आपका डेडिकेशन, आपका कंसिस्टेंसी रहना जरूरी है। आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। अभी जो मार्केट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट है आसाम में, आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, खरीद लो, कोई भी कोर्स को खरीद लो। हम नहीं कहते कि हमारे यहाँ पढ़ो, हम तो कहते मत पढ़ो इधर हम तो कहते मत पढ़ो इधर, पैसा देके खरीदो कोर्स और उधर जाके पढ़ लो, कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। वहां पर आपको अटेंशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतना भीड़ है मार्केट में कि आपको कोई भी मेंटर पर्सनली ऐसे ना गाइड नहीं कर पाएगा। ये भीड़ के बीच में आप भी खो जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं खोइए मत, अपना जुनून को कम होने मत दीजिए। आपका जो जुनून है उसको कम होने मत दीजिए। घर बैठकर इतने आराम से आप लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अपना घर का खाकर प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो सही से टाइम दीजिए। और मैंने टाइम भी रखा है कितना बजे, मैं क्लास करता भी हूं तो मैं रात को 8 बजे, जब आपका कोई काम रहता ही नहीं है, सब कुछ खत्म करके बैठना है बस आपको टेबल के सामने। और हाँ, आप लोगों में से कई सारे लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो ना बिस्तर में लेट कर ना बिछोनात खुई खुई मोबाइल टू ऊपरत लई কেতিয়াবা মোবাইল হাতৰ পৰা পৰি নাকত পৰি যায়, গমে নাপাব। এনেকুৱা কোনোবা পঢ়ি আছে নেকি? তেনেকৈ পঢ়ি থাকিলে কিন্তু নহ'ব দেই। অলপমান সিৰিয়াছ হৈ যাওক নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনলৈ, অলপমান সিৰিয়াছ হৈ যাওক। আৰু যদি আপুনি সিৰিয়াছলি প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব, মই গ্যাৰাণ্টি দি আছোঁ সেইটো। কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব আপোনাক। ओके, सो इन यही समय में अरुणोदय पीरियड का ही हमें क्या मिलता है? अरुणोदय पीरियड का ही एक मोस्ट प्रोमिनेंट असमीज राइटर, जिनका नाम क्या है? आनंदराम ढेकियाल फुकन। आनंदराम ढेकियाल फुकन एवं लिखा किसुमान इम्पोर्टेंट वर्कसर भितरत एटा हल इंग्लैंडर विवरण। इन 1847 इंग्लैंडर विवरण कोने लिखिছিল? आनंदराम ढेकियाल फुकने। केতিয়া? 1847। অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ কোনে লিখিছিলে? আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে। কেতিয়া? 1849। এণ্ড হি অলছো ৰট আ ফিউ ৰিমাৰ্কস অন দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ এণ্ড অন দ্য ভাৰ্নাকুলাৰ এডুকেশ্যন ইন আছাম। এওঁ এইখিনিও লিখা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে এই মিছনেৰী পিৰিয়ডতে লিখিছিলে। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सर हमारे भी साइड बहुत जगह 2-3 दिन से करंट नहीं है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, इट माइट बी द रीजन में भी। ठीक है, देखिए
ये नेचुरल जो है वो कहीं नेटवर्क नहीं है तो कहीं करंट नहीं है, ये होता रहेगा, ठीक है। आप अटेंड कीजिए, ठीक है, बाकी का छोड़ दीजिए। आप अटेंड कीजिए, अच्छे से अटेंड कीजिए। हाँ, मैंने बताया कि अगर हो सके आपके कोई दोस्त जो प्रिपेयर कर रहे हो उनको भी बताइए क्लासेस के बारे में, ठीक, कि ऐसा ऐसा क्लासेस है, हम भी कर रहे हैं, अगर सीरियसली प्रिपेयर होना करना चाहते हो तो आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ क्लास में, बता सकते हो आप भी अपने दोस्तों को, ठीक। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये मिशनरी पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पब्लिश हुए हैं जो कि बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि ग्रामर ऑफ असमीज लैंग्वेज पहली बार पब्लिश हुआ था, बट इट वाज रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। असमीज का ग्रामर था, है ना, असमीज ग्रामर था, ग्रामर ऑफ असमीज, बट इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था? पब्लिश्ड इन 1839। तो अब ये मिशन, जैसे हमने कहा था मिशनरी टाइम में, मिशनरी लिटरेचर के समय में ग्रामर वगैरह पब्लिश होना शुरू होता है, तो पहला ग्रामर ना जो कि असमीज ग्रामर था लेकिन इंग्लिश, देन इसी समय अहोम बुरंजी भी पब्लिश किया जाता है इन 1844, ठीक, बाय कृष्णनाथ तामुलीफुकन। तो सवाल पूछा गया है कि अहोम बुरंजी किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय कृष्णनाथ तामुलीफुकन। एंड ऑल्सो असमिया शब्दावली और खंड वाक्य, अहोमिया शब्दावली और खंड वाक्य इन 1840 बाय मिसेस ओ.टी. कटर। ओ.टी. कटरे लिखिছিল कि অসমীয়া শব্দাৱলী আৰু খণ্ড বাক্য, আৰু পাব্লিছ কৰা গৈছিল 1840। দেন বেলিমাৰ বুৰঞ্জী ইন বিটুইন 1833 টু 1838, বেলিমাৰ বুৰঞ্জী কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে? ইট ৱাজ ৰিটেন বাই বিশেশ্বৰ বিদ্যাধীপ। দেন আসামিজ ডিকশনারি, গ্রামার তো পাবলিশ করা গল, কিন্তু আসামিজ ডিকশনারি কোনে লিখিছিলে? যদুৰাম ডেকা বৰুৱাই। This Assamese dictionary written by Yaduram Deka Barua was the first dictionary written in Assamese language. That's great, Sujata ji. I have shared the classes with my friends. That's in the year 1838. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। तो इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद हेमचंद्र बरुआ एंड गुणाभिराम बरुआ, ये दे वर द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम 1870 टू 1890। ये जो 20 साल है, यहाँ पर हेमचंद्र बरुआ और गुणाभिराम बरुआ का काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है। सर नेटवर्क इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेमचंद्र बरुआ, हाँ, मैं भी जब घर में था तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम था। एक दिन मैंने क्लास को शेड्यूल करके भी मैं क्लास को कंडक्ट नहीं कर पाया। गांव में नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, ये मुझे पता है ना। मैं भी सिंस मैं भी गांव में ही रहता हूँ, घर गांव में ही है, तो मुझे पता है, ठीक, ओके। हेमचंद्र बरुआ एंड गुणाभिराम बरुआ वेर द पायोनियर्स इन राइटिंग द क्रिएटिव लिटरेचर। ये लोग क्या थे? ये लोग क्रिएटिव लिटरेचर लिखते थे, हुज थीम्स वर बेस्ड ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द असमीज पीपल। असमीज लोगों का सोशल प्रॉब्लम्स को ये लोग हाईलाइट करते थे। अब देखिए धीरे धीरे जो असमीज लिटरेचर है उसका थीम बदल रहा है। शंकर देव जी और माधव देव जी जब राइटिंग्स लिख रहे थे असमीज में, तो उन लोगों का थीम क्या था? भक्ति, टू स्प्रेड द भक्ति टू द कॉमन पीपल, कॉमन लोगों तक भक्ति को स्प्रेड किया जाए, वहाँ था उन लोगों का थीम। लेकिन अभी हेमचंद्र बरुआ एंड गुणाभिराम बरुआ ये लोग क्रिएटिव लिटरेचर्स लिखना शुरू करते हैं, और इन लोगों का थीम क्या होता है? देयर थीम वर बेस्ड ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द असमीज पीपल। एंड ड्यूरिंग देयर टाइम वी सी द बिगिनिंग ऑफ द असमीज लिटरेचर विथ, अभी धीरे धीरे ड्रामा, ट्रेवल लिटरेचर भी शुरू हो जाता है। द क्रिएशन ऑफ विट, ह्यूमर एंड सेटायर फर्स्ट एंटर्ड इन द असमीज लैंग्वेज। तो ये अलग अलग चीज़ें असमीज लैंग्वेज में, क्रिएटिव चीज़ें जो है वो असमीज लैंग्वेज में, असमीज लिटरेचर में शुरू हो जाता है। अब अगर हेमचंद्र बरुआ के बारे में बात करें तो हेमचंद्र बरुआ, हिज असमीज डिक्शनरी हेमकोश वाज पब्लिश्ड। तो देखिए ये है तो वैसे तो सेकेंड असमीज डिक्शनरी। पहला असमीज डिक्शनरी किसने लिखा था? पहला असमीज डिक्शनरी लिखा था जोदुराम डेका बरुआ ने, और दूसरा असमीज डिक्शनरी किसने लिखा था? रिटन बाय हेमचंद्र बरुआ, जिसका नाम क्या था? हेमकोश।
एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1900 आफ्टर हिज डेथ। इनके डेथ के बाद 1900 में इनका डिक्शनरी पब्लिश किया जाता है। इट वाज द सेकंड असमीज डिक्शनरी हेमकोश, ठीक है। ही ऑल्सो रॉट, अब हेमचंद्र बरुआ ने और क्या क्या लिखा, तो ही ऑल्सो रॉट अहोमिया व्याकरण in 1859, then आदिपथ in 1873, अहोमिया लरार व्याकरण in 1886, then परशुराम अभिधन in 1892. He also wrote कानिया कीर्तन in 1861 and बाहिरे रंगसंग भितरे कुआ भातुरी। এতিয়া অলৰেডি প্ৰশ্ন সুধিছে বহুত বাৰ যে বাহিৰে ৰংসং ভিতৰে কুয়া ভাতৰি কোনে লিখিছিলে। It was written by Hemchandra Barua. Barua worked as an editor of the Assamese news also, Assam news also. তেওঁ Assam news or editor হিচাপেও কাম কৰিছিল। And in addition to the Assamese book, he also wrote a book in English known as Assamese marriage system. তেওঁ ইংৰাজীতো, অসমীয়াৰ বাহিৰে তেওঁ ইংৰাজীতো বুক লিখিছিল কি যাৰ নাম হৈছে Assamese marriage system বুলি, ঠিক আছে। দেন গুণাভিৰাম বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, তো গুণাভিৰাম বৰুৱা হি ৰট হিজ ফাৰ্ষ্ট বুক। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ প্ৰথম বুকৰ নাম ৰাম নৱমী। ৰাম নৱমী কোনে লিখিছিল অসমীয়াত 1857ত গুণাভিৰাম বৰুৱাই। এণ্ড আফটাৰ দেট তাৰপিছত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনচৰিত, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱনচৰিত আৰু অসম বুৰঞ্জী ইন 1884, এইখিনি গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখিছিলে। হি এডিটেড দ্য মান্থলি মেগাজিন দ্য আসাম বন্ধু, তেওঁ আসাম বন্ধুৰো এডিটৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল, আসাম বন্ধুকো তেওঁ এডিট কৰিছিলে। চ' দিজ ৱেৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ বাই দ্য হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এণ্ড দ্য গুণাভিৰাম বৰুৱা। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সময়ত প্ৰথমবাৰ অসমীয়া ডিক্সনাৰী পাব্লিছ কৰা যায়, যাৰ নাম হৈছে কি হেমকোষ। আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখা বাকীখিনি যেনেকৈ অসমীয়া ব্যাকৰণ, আদিপথ, অসমীয়া লৰাৰ ব্যাকৰণ, পৰশুৰাম অভিধান, কানিয়া কীৰ্তন, বাহিৰে ৰংচং ভিতৰে কুৱা বাতৰি, এইবোৰৰ পৰাও বহুবাৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। চ' এওঁলোকে আছামিজ লিটাৰেচাৰক এটা ক্ৰিয়েটিভ থিম দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চ' আফটাৰ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য আছামিজ লিটাৰেচাৰ লেড বাই দ্য হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এণ্ড গুণাভিৰাম বৰুৱা কেম এ গ্ৰুপ অফ এডুকেটেড য়ং পিপল and the change the trend of the Assamese literature. এতিয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ পিছত কিছুমান আছামিজ এডুকেটেড আছামিজ য়ং পিপল আহে আৰু এই আছামিজ লিটাৰেচাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড তাক চেঞ্জ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দিছ য়ং গ্ৰুপ ফাউণ্ডেড এন লিটাৰেৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন, লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যন উইচ ৱাজ ন'ন এজ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ইন দ্য ইয়াৰ 1888। ইয়াৰ পিছত এই য়ং পিপল, য়ং আছামিজ পিপলসকলে কি কৰে, এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছামিজ উই কেন সে দ্য লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যন এটা বনায়, যাৰ নাম হৈছে কি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। এণ্ড দে ডিচাইডেড টু পাব্লিছ অৰ লঞ্চ এ মেগাজিন অৰ উই কেন সে এ মান্থলি মেগাজিন। এওঁলোকে ডিচাইড কৰে যে আমি এতিয়াৰ পৰা নিজে কি কৰোঁ, অসমীয়া মেগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা উইচ ৱাজ ফৰ্মড ইন দ্য ইয়াৰ 1888, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে, মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ নাম কি, যাৰ নাম হৈছে জোনাকী, যাৰ নাম হৈছে জোনাকী। আৰু যেতিয়াৰ পৰা এই জোনাকী নামৰ মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াৰ পৰা তাৰ পিছৰ সময়খিনিক আমি কি বুলি কওঁ, জোনাকী যুগ। জোনাকী যুগ, আৰু এই জোনাকী যুগৰ যিখিনি থিম আছিল, the theme were based on the romanticism. This period is also called as the romantic period of the Assamese literature. Romanticism ওপৰত তেওঁলোকে বহুখিনি ৰাইটিংছবোৰ লিখে। So from the period of 1890 to 1940, this period is known as জোনাকী যুগ, য'ত কি হয় প্ৰথম মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ নাম হৈছে জোনাকী। So with their initiative, their মানে এই যিটো অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা আছিলে, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ ইনিচিয়েটিভত কি কৰা যায়, প্ৰথম মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা যায়। কেতিয়াৰ পৰা, 1889ৰ পৰা। আৰু এই মেগাজিনৰ নাম কি, এই মেগাজিনৰ নাম হ'ল জোনাকী। প্ৰথম কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে, 9 ফেব্ৰুৱাৰী 1889। কোনে কৰিছিল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাই।
started to publish a monthly magazine called Junaki from Calcutta. কলকাতাৰ পৰাই তেওঁলোকে কলিকতাত তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে গৈছিল, এই এডুকেটেড ইয়ং পিপল, আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে এই মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া এই মান্থলি মেগাজিন জোনাকী নামৰ যিটো মান্থলি মেগাজিন আছিল, এইটো মাত্ৰ 9 বছৰলৈকেহে কণ্টিনিউ হয়। ফ্ৰম 1889 to 1898 9 বছৰলৈকে মাত্ৰ আমি জোনাকী নামৰ নিউজ পেপাৰখন বা মান্থলি মেগাজিনখন পাওঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা নহয় যে মান্থলি মেগাজিন আৰু পাব্লিছ নহয়, ইয়াৰ পিছত আৰু বহুখিনি আমি মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ হোৱা পাওঁ। ঠিক আছে, যেনেকৈ আহ্বান, উষা, আলোচনী, বেলেগ বেলেগ নামৰ মান্থলি মেগাজিন পাব্লিছ হয়। ইয়াৰ পিছত জোনাকী নামৰ নিউজ পেপাৰখন মাত্ৰ 9 বছৰহে পাব্লিছ হৈছিলে, 9 বছৰহে আহিছিলে। তাৰপিছত আমি বেলেগ বেলেগ নামৰ আহ্বান, উষা, আলোচনী নামৰ আমি বেলেগ বেলেগ মান্থলি মেগাজিন পাওঁ। কিন্তু এই গোটেইখিনি পিৰিয়ড 1889ৰ পৰা 9 বছৰ মাত্ৰ নহয়, 1889ৰ পৰা 1940 লৈকে এই গোটেইখিনি পিৰিয়ডকে কি বুলি জনা যায়? জোনাকী যুগ বুলি জনা যায়। এতিয়া এই জোনাকী যিটো নিউজ পেপাৰ আছিলে, এই জোনাকী নিউজ পেপাৰৰ প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দিছ জোনাকী নিউজ পেপাৰ ৱাজ কোন আছিল? ইট ৱাজ দ্য চন্দ্ৰ কুমাৰ আগ্ৰৱালা was the first editor of Junaki, followed by ইয়াৰ পিছত আৰু আমি দুজন পাওঁ, কোন কোন? হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। they were also the editor of this Junaki monthly magazine. আজি মই প্ৰশ্ন দিছিলোঁ আপোনালোকক, আজি মই হোৱাটছএপৰ চেনেলত মই প্ৰশ্ন দিছিলোঁ যে who was the first editor of the Junaki, আৰু বহু কেইজনে এই প্ৰশ্নকো ভুল কৰিলে। মই যদি এবাৰ নাম পঢ়ি শুনাওঁ, কোনে কোনে শুদ্ধ কৰিছে বা কোনে কোনে ভুল কৰিছে, মোক 1 মিনিটৰ সময় দিয়ক। মই আজি হোৱাটছএপ চেনেলত দিয়া প্ৰশ্নটো এবাৰ চাই লওঁ, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ ৰেছপন্সবোৰ চাই লওঁ, কাৰ শুদ্ধ হৈছে কাৰ ভুল হৈছে। এয়া 27 জনে শুদ্ধ কৰিলে আৰু 3 জনে ভুল কৰিছে, ঠিক আছে? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগ্ৰৱালা তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল। তো শুদ্ধ উত্তৰ অখিলা মিশ্ৰ, গায়ত্ৰী, পূজা, সুমু, চন্দা নেৱাৰ, প্ৰিয়ংকা খতিওড়া, নিৰ্মল ছেত্ৰী, এওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে। মনীষা ছেত্ৰী, ৰোশন শৰ্মা, মণিকা, সুমি ৰায়, পবিত্ৰা ভট্টৰায়, অ'কে, তৃষ্ণা, মনীষা দেৱী, নিৰ্মল ছেত্ৰী, পৰিস্মিতা শৰ্মা, এওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে। সুজাতা, মণিকা দেৱী, আৰু কিছুমানে যেনেকৈ তনুজা দেৱী বা ৰোশন বা শিখা ছেত্ৰী, আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটো ভুল হৈছিলে, হয়নে? চাওক, মই প্ৰত্যেক দিনাই চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিদিনা মই সময় পাই আছোঁ ভালদৰে, মই আপোনালোকক হোৱাটছএপ চেনেলৰ যোগেদি প্ৰশ্নবোৰ কুইজ হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনি আছোঁ। আৰু এই কুইজবোৰ আপোনালোকে এটেম্প কৰাটো অতি দৰকাৰী, ঠিক আছে? তাতে যিখিনি মই ক্লাছত কভাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে, ক্লাছততো কভাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু মাত্ৰ পঢ়ি থাকিলে মাত্ৰতো নহ'ব, প্ৰেক্টিছতো কৰিব লাগিব। আপুনি পঢ়াটো কিমান মনত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব। সেইকাৰণে মই এই কুইজ হিচাপে প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি আছোঁ। তো চেষ্টা কৰিব গোটেইখিনি যাতে আপোনালোকে কুইজ এটেম্প কৰে, ঠিক আছে? অ'কে অ'কে, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দিছ মান্থলি মেগাজিন জোনাকী ৱাজ चंद्र कुमार अग्रवाला, फॉलोड बाय हेमचंद्र गोस्वामी एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ये भी क्या थे? इसी जुनाकी के एडिटर थे। এতিয়া সিন্স মই কৈছিলোঁ যে এটা এইটো কি আছিল, দি পিৰিয়ড জোনাকী যুগ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ৰোমেণ্টিক পিৰিয়ড। তো এই সময়ত কি হ'ব আৰম্ভ কৰে? দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰোমেণ্টিক পয়েম এই সময়তে পাব্লিছ কৰা যায়, যাৰ নাম কি? বন কুঁৱৰী। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰোমেণ্টিক পয়েম ৱাজ পাব্লিছড বাই চন্দ্ৰ কুমাৰ আগ্ৰৱালা। এই সময়তে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ছনেট, যাৰ নাম আছিল প্ৰিয়তমৰ চিঠি, ৱাজ পাব্লিছড বাই হেমচন্দ্ৰ or was written by হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱায়ো তেওঁৰ যদি আমি লিটাৰেৰী ৱৰ্ক চাবলৈ যাওঁ, কি কি লিখিছিল? এটা হ'ল লিতিকাই আৰু এটা হ'ল কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা। দিছ ৱাজ ৰিটেন বাই দ্য লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লিতিকাই ইজ একচেপ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেয়াৰ্ছ লিটাৰেৰী ৱৰ্ক ইন দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ। আৰু এই তিনিজন চন্দ্ৰ কুমাৰ আগ্ৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, এই তিনিজন টাৱাৰিং ফিগাৰক কি বুলি জনা যায়? দে আৰ ন'ন এজ দ্য
ত্ৰিমূৰ্তি অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ বহুত বাৰ বনিছে এই প্ৰশ্নটো আৰু মই আপোনালোকক হোৱাটছএপ চেনেলৰ যোগেদিও সুধিছিলোঁ যে হু ইজ known as the ত্ৰিমূৰ্তি অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা Chandrakumar Agrawala issued two authoritative and commanding works like Pratima and Bin Bairagi. Pratima was published in the year 1914 and Bin Bairagi in the year 1923. These were written by Chandrakumar Agrawala. Aru Lakshminath Bezbaruai likha kisuman compendiums like Kadamkali and Padumkali. Kadamkali aru Padumkali ei duitao Lakshminath Bezbaruai লিখিছিলে and his patriotic song O Mur Apunar Dekh is adopted as the state anthem of Assam. No? O Mur Apunar Dekh জানে ন আপোনালোকে ইয়াক অসমৰ ষ্টেট এন্থেম হিচাপে এডপ্ট কৰা যায় কোনে লিখিছিলে দ্য ষ্টেট এন্থেম অফ আসাম লক্ষ্মীনাথ লিখিছিলে ও মুৰ আপোনাৰ দেশ কোনে লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে ঠিক আছে মোস্ট প্ৰবেবলি ইউ অল নো বাট फिर भी लिख के रख लीजिएगा सो आफ्टर जुनाकीर पिছত द फ्लो ऑफ द आसामीज लिटरेचर कंटिन्यूड इन द लेटर इयर्स मैं কৈছিলো जुनाकी मात्र किमान बছৰ 9 বছৰহে আছিল তাৰ পিছত এই যেটো আসাमीज লিটাৰেচাৰ বা মান্থলি ম্যাগাজিন যিবোৰ পাবলিশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইবোৰ কন্টিনিউ হৈ থাকিলে নাম্বাৰ অফ ম্যাগাজিনস লাইক বাল from 1910 to 1923 1929 then usha from 1907 to 1912 আলোচনী 1910 to 1917 আৱাহান 1929 তো এই যিবোৰ আসামিজ মান্থলি ম্যাগাজিন এটা এটা কৰি পাবলিশ হ'বলৈ এটা এটা কৰি পাবলিশ হৈ থাকে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰু কি পাম যে কৰুণা অভিৰাম বৰুৱা সন অফ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰে সন he founded the first children magazine that is Lora Bondhu in 1886 so what was the first children magazine it was Lora Bondhu কোনে লিখিছিলে Karuna Abhiram Barua প্রথম চিলড্রেন ম্যাগাজিন written by Karuna Abhiram Barua যার নাম Lora Bondhu and published in the year 1886 AD similarly Ghor Jyoti was the first Assamese women's monthly magazine প্রথম অসমীয়া women's monthly magazine যার নাম Ghor Jyoti published in the year 1927 under the editorship of Kamla Loya Kakoti editorship এই ঘৰ জেউতি পাবলিশ কৰা হৈছিল in the year 1927 and this ঘৰ জেউতি was the first Assamese women's monthly magazine তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন বহুতবাৰ বনে সম্ভৱ আপোনালোকেও বহুবাৰ দেখিছে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ what was the first Assamese romantic poem what was the first Assamese sonnet what was the first Assamese children magazine first Assamese women's monthly magazine বহুতবাৰ এনেকৈ প্ৰশ্ন বনে আৰু মাৰ্কেটত আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপুনি কি হিচাপে পায় আপুনি এই প্ৰশ্নবোৰ আপুনি খালি মাৰ্কেটত এমসিকিউ ফৰমেটত হে মাত্ৰ পায় ইউটিউবত সম্ভৱ এনেকৈ ক্লাস আপোনালোকে আজিলৈকে পোৱা নাই আৰু মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এই ক্লাসবোৰ যাতে ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰত এটা এটা কৰি গুটেখিনি আমি পিৰিয়ড আমি কমপ্লিট কৰি যাব পাৰো যাতে আপোনালোকক মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় এতিয়া প্লিজ নোট দ্যাট এই সময়তে আমি কি পাওঁ যে the first English weekly Times of Assam was printed from Dibrugarh in the year 1895 এই সময়তে 1895 তে Times of Assam নামৰ নিউজপেপাৰ যেটো কি আছিল উইকলি নিউজপেপাৰ আছিল এইটো পাবলিশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে 1895 ৰ পৰা কৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কিন্তু this was discontinued in 1947 এই উইকলি টু ডিসকন্টিনিউ কৰা যায় 1947 ত আৰু তাৰ পিছত 1947 ৰ পিছত আমি টাইমছ অফ আসাম পাম কিন্তু আমি কি পাম টাইমছ অফ আসাম ডেইলি নিউজপেপাৰ আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰো ইয়াৰ পিছত কিন্তু টাইমছ অফ আসাম উইকলি নিউজপেপাৰ স্টাৰ্টেড কৰ পৰা আৰম্ভ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনটো ইয়াৰৰ পৰা মনত ৰাখিব 1895 ত in 1894 Rajnikant Bordoloi কি কৰে first Assamese novel যার নাম আছিল মিৰি জীয়ৰী পাবলিশ কৰে so what was the first Assamese novel it was মিৰি জীয়ৰী published by Rajnikant Bordoloi
হি ৱাজ দ্য পায়োনিয়াৰ ইন আছামিজ নভেল, তেওঁ আছামিজ নভেল বহুখিনি লিখিছিলে, এণ্ড হেন্স অলছ' ন'ন এজ দ্য উপন্যাস, তেওঁ বহুখিনি উপন্যাস অসমীয়াত উপন্যাস লিখিছিল, সেইকাৰণে তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট বুলিও জনা যায়। তো প্ৰশ্নবোৰ যিকোনো ডাইমেনশ্যনত কৰিব পাৰে। উপন্যাস সম্ৰাট বুলি আমি কাক জানো? ইট ৱাজ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। হিজ আদাৰ নভেলছ ৱেৰ, তেওঁৰ বেলেগ যদি আমি উপন্যাসবোৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে মনোমতি, which was published in the year 1900, then দ্বন্দ্বা দ্ৰ published in the year 1909, राहादोई लिंगरी published in 1930। और अंतिम में अगर हम देखें कि इन 1917 the Assam Sahitya Sabha was formed as a guardian of the Assamese society and the forum for the development of the Assamese language and literature। ইয়াৰ পিছত কি হয় 1917 চনত আমি কি পাম যে আসাম সাহিত্য সভা নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰা হয়। এই অসম সাহিত্য সভাই কি কৰে? আসামিজ লিটাৰেচাৰ বা আসামিজ সোসাইটিৰ গাৰ্জেন হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ঠিক আছে। এণ্ড পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দিছ সোসাইটি। আৰু এই অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? 1917ত। ক'ত ফৰ্ম হৈছিল? ইন শিৱসাগৰ। মই ইয়াতে লিখা নাই, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। আসাম সাহিত্য সভা ফৰ্মড ইন দ্য ইয়াৰ 1917 ইন শিৱসাগৰ। এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট ৱাজ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৱাজ কোন আছিল? লিখা নাই, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ দিছ আসাম সাহিত্য সভা। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা যাক কি বুলি জানো আমি? সাহিত্য কন্দৰী বুলিও জানো। সাহিত্য কন্দৰী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দিছ সোসাইটি এণ্ড শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অফ দিছ আসাম সাহিত্য সভা। এই অসম সাহিত্য সভাৰ মোটো কি আছিল? হোৱাট ৱাজ দ্য মোটো অফ দিছ আসাম সাহিত্য সভা? দ্য মোটো অফ দিছ আসাম সাহিত্য সভা ৱাজ চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। লিখি ৰাখিব অসম সাহিত্য সভাৰ মোটো। মই লিখা নাই এই পিপিটিত, আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। মই কৈ আছোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ মোটো কি আছিল? চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী আছিল ইয়াৰ মোটো। It is said that the organization was upgraded to Assam Sahitya Sabha from formerly অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। যিটো আগতে 1888ত যিটো বনোৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, তাকে আপগ্ৰেড কৰি বনোৱা গৈছিল কি? অসম সাহিত্য সভা বুলি। আৰু যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ? অসম সাহিত্য সভাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল যোৰহাটত। ঠিক আছে। আৰু এই অসম সাহিত্য সভাই কি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে? ইয়াৰ পিছত আসামিজ লেংগুৱেজক লিড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাব্লিছ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আসামিজ লেংগুৱেজত, আসামিজ লিটাৰেচাৰত। আৰু এই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে। মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো সুধিছিলোঁ লাষ্ট যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, তাতে ৰিচেণ্টলি সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড কোনে পাইছিল বুলি মই আপোনালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত সুধিছিলোঁ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত প্ৰশ্নটো আছিল যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দিওঁ 2019ত এৱাৰ্ড পাইছিলে কোনে? জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই পাইছিলে ফৰ হিজ নভেল চাণক্য। ঠিক আছে। যদি আমি চাওঁ 2018ত পাইছিল সনন্ত তান্তিয়ে ফৰ হিজ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন কালিলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব। 2017ত এই এৱাৰ্ডটো পাইছিল জয়ন্ত মাধৱ বৰাই ফৰ হিজ নভেল মৰিয়া হোলা। তেনেকৈ 2016 জ্ঞান পূজাৰীয়ে পাইছিল ফৰ হিজ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন মাঘমালাৰ ব্ৰাহ্মণ। এনেকৈ আপুনি এটা লিষ্ট পাই যাব 1995ৰ পৰা 2025 লৈকে এটা লিষ্ট পাই যাব আপুনি যে কোনে কিহৰ কাৰণে এই নভেল পাইছিল। এই গোটেইখিনিতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা 2025ত এই এৱাৰ্ডটো কোনে পালে সেইটো আপুনি জনাৰ দৰকাৰ।
সেইটো আপুনি জনা উচিত ঠিক আছে মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যেটো লাষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কৰিছিলো তাতে মই এই প্ৰশ্নটো সুধিছিলো তো যদি আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাছটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপুনি সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাছটো চাই লব তেতিয়া আপুনি 2025 ৰ যেটো কাৰেণ্ট আপডেট হয় সেইটো পাই যাব সো আমি কি কৰিলো এতিয়া লৈকে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা গুটেখিনি পিৰিয়ড আমি চালো এনশিয়েন্ট এৰা প্ৰি বৈষ্ণৱাইট এৰা পোষ্ট বৈষ্ণৱাইট এৰা মিশনাৰী লিটাৰেচাৰ 1890 টু 1870 টু 1890 আৰু জোনাকি এৰা আসামিজ লিটাৰেচাৰ তো ইয়ালৈকে সম্ভৱ বুজি পাইছেনে আপোনালোকে ইয়ালৈকে যিখিনি আমি পঢ়িলো আজি এখিনি বুজি পাইছেনে क्या कोई दिक्कत है कोई डाउट है कुछ पूछना है आप लोगों को कोई सवाल है बताइए कुछ सवाल पूछना है कुछ दिक्कत है तो बताइए ठीक है और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है एक ऐसा सेगमेंट है जहां से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है ठीक है एंड आज का क्लास जो है वो पूरा का पूरा फैक्चुअल क्लास था आई नो दैट यहाँ से बहुत सारे फैक्ट आपको मिल गया होगा और आई होप कि आपने सारे फैक्ट को नोट करके रखा होगा ठीक है अब कोई डाउट है आज के क्लास में कुछ भी पूछना है डाउट ऐसा क्या होना चाहिए डाउट तो नहीं होना चाहिए आई होप कि यहाँ पर समझाया कुछ तो है नहीं मैंने ठीक है समझाया कुछ तो है नहीं बस फैक्ट है और फैक्ट को नोट करके रखना था आपको जल्दी से अगर कुछ है तो पूछ लीजिए नहीं तो हम सेशन को ख़त्म करेंगे किंवा असे যদি সোনকালে সুধি লওক লাইভ সেশন চলি থাকোঁতে নহ'লে আমি সেশনটো আজি এণ্ড কৰিম নোট কৰিছেনে সকলোৱে আপোনালোকে নোট কৰিছেনে গোটেইখিনি क्या हो गया कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है ठीक है आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो चुका है सब कुछ क्लियर है ना सो गए क्या सारे लोग लाइव को देखते देखते नो प्रॉब्लम सर ठीक है बढ़िया नो प्रॉब्लम ओके ठीक है बढ़िया तो ठीक है 9 बज के पार भी हो चुका है खाना वाना खा लिया आप लोगों ने खाना वाना खाइए रेस्ट कीजिए फिर रिवाइज कीजिए ठीक है जो भी हमने पढ़ा है एक बार अपने नोट्स को देखिए रिवाइज कीजिए फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में ठीक कुछ भी दिक्कत होता है कुछ भी डाउट होता है देन यू कैन रीच आउट टू मी ठीक मुझे पूछिए कुछ भी